الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نحن خلقناكم إنيا فترناكم فلولا تصدقون أتامنون من أفرأيتم آياتهن ما تمنون يمتافسوتن يزر فساش أأنتم تخلقونه إن أنتناتشو يمتفتروتن أم نحن الخالقون ويس إنيانا فتاريوج نحن قدرنا بينكم الموت إنيا بمحكلاتشو موتن والسننال وما نحن بمسبوقين إنيام تقداميوج አይደለንም የሚቀድመን የለም ማለት ነው ወይም ተሸናፊዎች አይደለንም على أن نبدل أمثالكم مسلوቻችሁን በመለወጥ وننشئكم فيما لا تعلمون በማታውቁት ሁኔታ እናንተም ማስነሳትም ላይ የሚሳነን አይደለንም ولقد علمتم النشأة الأولى የመጀመሪያዋን አነሳስ ወይንም ማፈጣጠር በእርግጥ አውቃችኋል فلولا تذكرون منو አታስታውሱም ይላል الله عز وجل ሞቶ መነሳትን ያስተባበሉ ከሃዲያንን ያሉበት ስተትና ጥመት ድንቁርና ምን ያህል እንደሆነ ሊያስገነዝባቸው ፈለገ ባለፉት አንቀጾች ስለሞቶ መነሳት ነበር የተናገረው قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ብሎ ከዛ በኋላ ከሃዲያን መጨረሻቸው ምን እንደሚሆንና የሚቀጡበትን ነገር ገልጾ ነበር ይሄ ነገር እንዴት ሊሆን ይችላል أو آباؤنا الأولون إذا كنا عظاما وترابا أئنا لمبعوثون አጥንቶችና አፈር ከሆነ በኋላ ተቀስቃሾች ነን ማለት ነውን አባቶቻችንም ይነሳሉ ማለት ነውን ይሄ እንዴት ሊሆን ይችላል ብለው ጥያቄ ሲያነሱ የነበሩትን ከሃዲያን ምን አላቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala نحن خلقناكم አላቸው እኛ እኮ ነን የፈጠርናችሁ እናነሳለን ብለን የምንናገረው እኛ ነን የፈጠርናችሁ መፍጠሩ አዳግቶን ነበር ወይ እናንተ ማስገኘቱ አድካሚ ነበር ወይ ለኛ ከሞታችሁ በኋላ ማስነሳቱም ከዚያ የተለየ አይደለም እንደፈጠርናችሁ አታምኑም فلولا تصدقون أن خلقناكم من عدم ካልነበረ ነገር እንዳስገኘናችሁ فهل لا تصدقون كذلك بالبعث ሞቶ መነሳትንም እንደዚሁ አታምኑም እንዴት እንደፈጠርናችሁ መገንዘብ ያስፈልጋችኋል أفرأيتم ما تمنون የምታፈሱትን የዘር ፈሳሽ አያችሁት እናንተ አሁን በህይወት ያላችሁ ሰዎች ሆይ ፈሳሽ ነው ውሃ ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ሰው ሆኖ ሲንቀሳቀስና ትውልድን ሲተካ እያያችሁ ነው ማን ነው ይሄንን ያደረገው أأنتم تخلقونه እናንተ ናችሁ የምትፈጥሩት ውሃውን ወደ ሰው የቀየራችሁት እናንተ ወይስኛ أم نحن الخالقون فإذا نظرتم
በትክክል ያስተዋላችሁ ጊዜ በማህፀናት ውስጥ የምታሳርፉትን ፈሳሽ ምን እንደነበረ ስታስተውሉት ከዛ በኋላ ደግሞ ሰው ሆኖ ስታዩት ይሄን ያደረገ ጌታ ቃዲር على كل شيء ሁሉን ነገር ለማድረግ ቻይ መሆኑን መረዳት የሚያዳግት አይደለም ምን ነው አልተዋጣችሁ ይሄ ልክ እንደፈጠርናችሁ ሁሉ ደግሞ نحن قدرنا بينكم الموت እኛ በእናንተ መሐከል ሞትንም ወስነናል ይከሰታል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰማይ የምድር ፍጡራንን በመሞት በኩል አስተካክሏቸዋል ሁሉም ሩህ ያለው ሁሉ እኩል የሚሆንበት ነገር ቢኖር ሞት ነው ሳዋ بالموت بين الخلائق ይላሉ وما نحن بمسبوقين ማለት እኛ የምንሸነፍ አይደለንም ማለትም ከአቅማችን በላይ የሚሆን አይደለም ما نحن بمعاجزين على ان نبدل امثالكم አምሳያችሁን ለመቀየር ዛሬ ያለው ወደ አፈር ከተቀየረ በኋላ እንደገና ሰው ሆኖ በሙሉ ቁመናው እንዲመጣ ማድረግ በአዲስ መልክ መፍጠር ከቶም አይሳነንም ወንንሽአኩም فيما لا تعلمون በማታውቁት ሁኔታ እናንተ ማስገኘት እንችላለን ዛሬ ሰዎች ናችሁ ነገ ደግሞ በሌላ ቅርጽ ማምጣትም ከፈለግን ምንም የሚሳነን ነገር የለም ማለት እንዴት ይሄ ሊሆን ቻለ የምትሉ ከሆነ ደግሞ ወለቀድ علمتم النشأة الأولى የመጀመሪያዋን አነሳሳችሁን በርግጥ አውቃችኋል እናንተ እያንዳንዳችሁ አልነበራችሁም ከዚያም ፈሳሹን ፈጠር ነው ፈሳሹ በማህፀን እንዲንቆረቆርና እንዲያርፍ አደረግ ነው ሂደቶችን አሳልፎ ሰው ሆኖ እንዲመጣ አደረግ ነው ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون من يا مارن متعيننيا إلى الله ያንን ለምን አታስታውሱት ምን ነበራችሁ እናንተ ያንን ያደረገ ጌታ ደግሞ ለወደፊትም የፈለገውን ማድረግ የሚሳነው እንዳልሆነ መረዳቱ ምኑ አስቸገራችሁ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده ፍጥረትን የሚጀምረው እሱ ነው ድጋሜም ደግሞ የሚያነሳው እሱ ነው وهو اهون عليه ይበልጥ ደግሞ ያ ይቀላል እንደ ሰው ተሞክሮ የሰራውን ነገር ደግሞ መስራት ነው የሚቀለው ሞክሮት የማያውቀውን ነገር ከመስራት አረሞክሬው ማላውቅ ይላል ገደል ይሆንበታል ሁሉ ነገር ረብ العالمين በርግጥ ሁሉንም ኩን ብሎ ነው የሚያስገኘው የመጀመሪያውም ሆነ የመጨረሻው ولهذا يقول الله تبارك وتعالى أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا سواء يستوس من دلو تزايلو إنيا سنن دفترنونا منم يالنبرا عندهنا أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين كتبتا عند فترنو عياوكم ወዳውን እርሱ የወጣለት ሞጋችና ተከራካሪ የሆነው ይሄን እንዴት ዘነጋው ይላል نعم أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين
فسبح باسم ربك العظيم أفرأيتم ما تحرثون يمتارسوتن يمتازمروتنس አያችሁትን أأنتم تزرعونه أن أنت ناتشوه يمتزروت بونتو أم نحن الزارعون ويسنيانا زريوتشو على لو نشاء لجعلناه حطاما بالنشانورو درك سبرباري إنا درقو نبرا فظلتم تفكهون يمتقرمو يمتدنكم تهونو نبر إنا لمغرمون إنيا بإداة ياجوشنن إيالاجه بل نحن محرومون إلكن السنيا يتنفقن سوشنن إيالاجه تقرمو نبر أفرأيتم الماء الذي تشربون يمتتطوتن سوها أياجوتن أأنتم أنزلتموه من المزن لمهونو أن أنتناجو كدامنا ولاي ياورداتشو تعالى أم نحن المنزلون ويساوراجوتشو إنيانا نالا لو نشاء جعلناه أجاجا بنفلق نورو مرقاقا النارقو نبرة يما يوات فلولا تشكرون منو أتامسقنون أفرأيتم النار التي تورون يمتان الدعاة نساتس هيا جهات أأنتم أنشأتم شجرتها لمهنون أنتناجو زعفوان يسقن يجهوت أم نحن المنشئون ويستنيان الناس قنيوتشو نحن جعلناها تذكرة إنيا ماسقن زبيا أدرقناتال كالصاية كبدا إساتال بلاجو لبن دتلو ومتاعا للمقوين لتقواواجوتشم لمن قدنيوش مقلقيا أرقناتال فسبح باسم ربك العظيم يتعلقوا قيتهن سم أطراو إلان إلي الله سبحانه وتعالى سلسوة شافتاتر كنقرن بوهالا أهون دقمو ينقرن يالو سوّج كتفتروا بوهالا لمنور سلم ياسفلقواتشو مسارتاوي نقروچنا النزيا نقروچ كليلو هيوت يلم واننياو يهيوتاچن وساñ አካል ምግብ ነው ምግብ የምናገኘው መሬትን አርሰን አቀላብሰን ነው እቤታችን ያለችን ትንሽ ጥሬ በትነን ነው ያ የዘራችሁት እህል ያፈሰሳችሁት እህል መልሶ እጥብ ድርብ ፍሬ እንዲያቀብላችሁ ለማድረግ ምን አቅም ነበራችሁ እናንተ ማን ነው ያደረገው አስቡት እስቲ فلينظر الانسان الى طعامه ይላል በሌላ አንቀጽ ሰው ጌታውን ለማወቅ እንደው ምግቡን እስቲ ይመልከተው ያስተውለው የሚበላውን ነገር أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا وهان مركفكفنا أركفكفن مدرن مسنتكن سنتكنات وأنبتنا فيها حبا وعنبا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا قدي يتلاقي يأتكلتنا يفرافرين لهم يأهل عينتوچن تقوم ما درجة ይህንን ማስተዋልም ፈጣሪን ለማወቅ የሚያስችል ነገር ነው ኩታ ገጠም መሬት ላይ የተለያዩ ተክሎች ተተክለው ጣዕማቸው መልካቸው የተለያየ ሆኖ ይመጣሉ አፈሩ አንድ ነው ውሃው አንድ ነው وفي الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ተመሳሳይ ውሃ ነው የሚጠጣው እንደዚህ አምርቼ ነው ምኖረው እኮ ዘርቼ ነው ብሎ ይፎክራል ሰው አንተ መዝራት ምን አይነት ሚና ተጫውቷል እስቲ ወስደህ ከማፍሰስ ባሻገር ምን ያደረከው ነገር አለ አንዱ ፍሬ 700 ፍሬ ሆኖ እንድትመጣ كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء أنا هين لمن أتحسبه منه أنتم تزرعونه مالت أنتم تنبتونه نانتناچوها بقايوچو አፈሯን ለም አድርጎ አየሩን ተስማሚ አድርጎ ተመጣጣኝ ሙቀት በፀሐይ አማካኝነት ለግሶ ዘሩ እንዲዳቀል አድርጎ ከዛ በኋላ
መልሶ በርካታ ፍሬዎችን እንዲሰጥ አደረገው ረቡል ዓለሚን የዚህ ባለቤት አላህ እንጂ እናንተ አይደላችሁ بل نحن نقره قراره وننبته في الأرض ما رفع ያለበት ቦታ ላይ እኛ እናሳርፈዋለን እምና በቅለውም እኛ ነን ብንፈልግ ኑሮ ደግሞ ከበቀለ በኋላም لو نشاء لجعلناه حطاما የተሰባበረ ድቃቂ ገለባ እንጂ ፍሬ የሌለው ማድረግ እንችላለን ገና ሳያፈራ ነፋስ ይለቅበታል ፀሐይ ይለቅበታል ውርጭ ያወርድበታል በረዶ አንባጣ የፈለገውን وما يعلم جنود ربك الا هو አዝመራችን ዘንድሮ በጣም የሚገርም ነው ድህነት እስከመጨረሻው ተሰናበትናት ብሎ አይኑ ሳላይ ተክሎ ያለ በማግስቱ ሲመጣ የለም فانطلقوا وهم يتخافتون الا يدخلنها عليكم مسكين የተመሳጠሩ ምስኪን እንዳይበላባችሁ ያሉ ይሄዱ ብሎ ቂሳውን እንዳወራው ማለት ነው እዛ ሲደርሱ ግን ምንም የለ እንዴ ቤት አዝመራችን ይሄ ነው ወይስ መንገድ ጠፍቶን ነው ብሎ ራሳቸውን እስከሚጠይቁ ድረስ የለም فاصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين ان يغدوا على حرثكم ان كنتم صارمين ناهونم الله سبحانه وتعالى برحمته يعني የዘራችሁትን አለምልሞ አሳድጎ እንዲያፈራ አድርጎ ለእናንተ ሲሳይ ያደረገው የምትጎርሳትን ጉርሻ ወደ አፈ ስታስገባት መነሻዋን አስብ እስቲ አንዱ አርሶ አንዱ አርሞ አንዱ አምርቶ አንዱ አጭዶ አንዱ ጭኖ አንዱ ወቅቶ አንዱ ፈጭቶ አንዱ ጋግሮ አንተ ጉሮሮ ገባች አንተ ማን እስቲ አንተ በዚህ ርዝቅ ላይ እንደው የምትደነፈው ባለቤትነት ይሄቱን ያህል ነው ሐቂቃው حتى ደግሞ ጉሮሮ ከገባች በኋላ ራሷ ወይ አንቃል ገልህ ትችላለች ወይ ትን ብሎ ልተፋት ትችላለህ ወይ ደግሞ ተስማሚ ቀለብሁና ለተወሰነ ጊዜ ታገለግላለች يعني በጣም ደካማ ነው የሰው ልጅ ይሄንን ነው ደግሞ ማመን የማይፈልገው ከኛ በላይ ማን አለ ብሎ የሚፎክረው ማለት لو نشاء جعلناه حطاما قبل استوائه واستحصاده ሳይ በስልና ምርት መስጠት ደረጃ ሳይደርስ በፊት ልናደቀው እንችላለን ከዛ በኋላ የእናንተ ድርሻ ምን ይሆናል فضلتم تفكهون የምትደናገጡ ትሆናላችሁ الله ربك إنا لمغرمون እኛ ባለ እዳነን ትላላችሁ እንደው አዝመራው አይደለም ምን ያስቸገረኝ ይሄን አዝመራ እኮ ለማዝመር ስንት እዳ ገብቼ ነው ተበድሬ ሰራተኛ ወይም ተከራይቼ እንኳን ምርቱን ላገኝ ቀርቶ እዳውንም እንዴት ልወጣው የምትል ትሆናለህ አላህ ከፈለገ ማለት ነው بل نحن محرومون ይልቁንስ እኛ ሲሳይ የተነፈግን ሰዎች ነን ወይም ለሙግረሙን ማለት ሙልቀውን ለልሸር ለክፉ የተሰጠነን በቃ ለአደጋ ተጋለጥን ማለት ነው ምንም እኮ ገንዘብ እጃችን አልገባ አለ አልመርትልና ለምርቱም እያላችሁ ከማልቀስ ውጪ መታመጣው ያለ እስቲ ይሄን አስተውሉት አለ አዝመራው እንግዲህ ብዙ ፕሮሰስ አለው ቀለል ባለ ሁኔታ የምታገኙት ውሃስ አስባችሁ ታውቃላችሁ ወይ أفرأيتم الماء الذي تشربون የምትጠጡትን ውሃስ አስተዋላችሁት ልባላችሁ أأنتم أنزلتموه من المزن كدامنا لاي ወደ መሬት ያወረዳችሁት እናንተ ናችሁን ማን አወረደው ማን እዚህ ያደረሰው أم نحن المنزلون ويسنيان አውራጆቹ አለ لو نشاء جعلناه أجاجا بنفلق مرغاغا እናረገው ነበር አለ ምን ማለት ነው ውሃ የሚመጣው እንግዲህ ዑለማዎችም እንደሚሉት ከባህር ላይ ነው
ከባህር ላይ ወደ ህዋተኖ በዳመና አማካኝነት ተጓጉዞ ነው የሚሄደው ቁርአኑም ይሄን ይጠቁማል አርሰልና الرياح لواقح ይላል ለዋቂህ ማለት ዳመናን የምታስረግዝ ማለት ነው ዳመናው ባዶ ነበረ ንፋስ መጥቶ ሲያበቃ ውሃን እንዲሸከም ያደርገዋል ከዚያ በኋላ ደግሞ ወደ ሌላ ቦታ ያጓጉዟል ዳመና በነገራችን ላይ በጣም ረቂቅ ነው ከዝናቡ የበለጠ ረቂቁ ዳመናው ነው ግን የዝናብ ተሸካሚ ያደረገው ወንፊት ሆኖ ማያፈሰው መድረስ ያለበት ቦታ ከደረሰ በኋላ በተመጠነው ጠብታ ነው የሚወርደው فنزلنا من السماء ماء بقدر ነው የሚለው ጠብታው ከፍ ቢል አፈር ያጥባል አዝመራ ተስፋው ተሟጠጠ ማለት ነው ዝቅ ቢል ደግሞ ለአስፈላጊውን ማጥገብ ላያጠግብ ይችላል ስለዚህ አላህ ቀድሮ መጥኖ ነው ጠብጠብ የሚያረጋት ያ ውሃ ከባህር ላይ እንደተቀዳ ጫዋማነቱን እንደተላበሰ ቢመጣ ኖሮ ደግሞ እንኳን ሊያበቅል ቀርቶ የበቀለንም ያደርቃል ጫዋማ መሬት የፈለገ ዝናብ ቢያገኝ እኮ ያበቅልም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ግን አጣርቶ ንጹሁን ውሃ ከጨው ለይቶ በራሱ ዘዴ በራሱ ጥበብ የተጣራ ሆኖ እንዲወርድ ያደርገዋል መርጋጋነቱ ቀርቶ ጣፋጭ ይሆናል ዙላል ይሆናል لو نشاء لجعلناه أجاجا أي زعاقا مرا لا يصلح لشرب ولا لزرع لما تتم ما يهون لازمرا ما يهون النار رجو نبر قل له اللهم تسمامي عندهم يهوت مسرت هذا الرجل وجعلنا من الماء كل شيء حي لكم من ينون هياو هنا نجر كوهانو هياو هذا الرجل إلى وها يلم مالت هيوت يلم مالت يوها زوورنو ده هيوت واستنا يسطا وها اللهم بطالع لكم زو ما يرو لا الله رن እኛ በኩባያ ሲቋጣ ሲቀዳ ብቻ ነው አሁን ምናውቀው فرب العالمين بث الماء في هذه الحياة كلها وجعل قوام الحياة هو مسرت አደረገው لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون መጠጥም ከሱ ላይ ታገኛላችሁ እንስሳቶቻችሁን የምታሰማሩባቸው ዛፎችም በሱ ይገኛሉ ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات እህል ያበቅልላችኋል ዘይቱን ተምር ወይን እና ከሁሉም የፍራፍሬ አይነቶች አረቢያ ላይ የሚታወቁት ነው የተወሰኑትን ተከሰና ከዛ ውጪ ደግሞ እነሱ ቢነገራቸው ማይገባቸው ማአት የፍራፍሬ አይነት እንዳለ ተከለላ አርጎ ተናገረ ማለት ነው ረቡል ዓለሚን ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون በዚህ ውስጥ እንግዲህ ለሚያስተውሉ ሰዎች ተአምር አለ ይላል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ውሃ የጠጡ ጊዜ ይላሉ ሐዲሱ ሙርሰል ነው ኢብኑ አቢ ሐቲም የዘገቡት ነው አልহামዱሊላሂ الذي سقانا عذبا فراتا برحمته ጣፋጭና አርኪ የሆነን ውሃ በዝነቱ ያጠጣን ጌታ ምስጋና ይግባው ولم يجعله ملحا اجاجا بذنوبنا በኃጢያታችን የተነሳ ጨውና መርጋጋ ያላደረገው ጌታ ምስጋና ይግባው ብለው ይጠጡ ነበር እንዲህ ጣፋጭ የሆነችው ውሃ ደግሞ አላህ መጥፊያ ሊያረጋት ከፈለገ በገዛ ኩባያ ቀርተህ የምትጠጣው ውሃ ትን ብሎ ይሞታል አይደል من الى الشاعر العربي من الى لو بغير الماء حلقي شرق كنت كالغصان بالماء اعتصاري على ጉሮሮ የታነቀው በውሃ ባይኖር ኑሮ እንደታነቀ ሰው በውሃ አወርደው ነበር አለ የታነቀው በውሃ ከሆነ ምን ይሆንሽ በምን ያሳልፈው እስቲ ውሃ ያነቀው ሰው በምን ያሳልፈው በአስባብ الموت ብዙ ነው ከዛ መካከል አንዱ ይሄ ሊሆን ይችላል ማለት ከፈለገ አላህ አፈራአይቱም النار التي تورون ማለት ደግሞ የምታቀጣጥሏትን እሳት አያችሁ አሁን የሚናገረው እኛ ምን ለዋወጣው እሳት ሳይሆን ከእንጨት ላይ እስቴ የሚባል አለ እንጨትን ከእንጨት ጋር ፈግፍገው እሳት ያፈልቃሉ ማንኛውም እንጨት እሳት አለው በውስጡ እኛ ዛሬ ቴክኖሎጂው ከዛ ስላብቃቃን እንጂ ድሮ ሽማግሎች ያን ይተቀሙት ነበር ማንኛውም ገበሬ የትም ቦታ ሲደርስ እሳት ተሸክሞ አይሄድም ያፈጋፍገዋል ይወጣል كل شجر فيه نار الا العناب ይላሉ አረቦች عناب ይባል ዛፍ እሳት የሌለው አለ አሉ እሱንም አናውቅ ቢኖረው አይኖረው የነሱ አባባል ነው እና ይሄ ነው በሌላ አንቀጽ እንደውም አላህ ምን ይላል من الشجر الاخضر نارا የሚለው الذي
جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون كارونغواديو زاف لاي اسات ያደረገ ወዳው እናንተ የምታቀጣጥሉ እርጥቡን ራሱ ነው አፈጋግፎ እሳት የሚያወጡት በቡትቲ ነገር ላይ ዝመሎ እንደዚህ ሲያሽ እንትን ሲሉት መንጠባጠብ ይጀምራል ከዛ ይቀጣጠላል ሀገር ሊያወድም ይችላል እሳቱ ማን ነው ዛፍ ውስጥ ለዛውም እርጥብ ዛፍ ውስጥ እሳት አስቀምጧል ረብ العالمين የለመለመው ዛፍ እዛው ውስጥ እሳት ተሸክሞ ነው ያለው የእሳት ፐርሰንት አለ አሁን ዛሬ ሰዎች በሳይንስ ብዙ ነገር ይነግሩናል ሰውነታችን ውስጥ ራሱ አለ ብለን ማናስበው ነገር ነው ብረት አለ ምን አለ እንደዚህ ያላውራል አይደል ቀደም ሲል የነበሩ ሰዎች የበት ነገራቸው ከብረት ቤት ነኝ እንደ ከብረት ተሰራሁት ይላል فالحاصل ዛፍ ውስጥ እሳት አለ أفرأيتم على الله أياتشوت لب بلوستي أأنتم أنشأتم شجرتها زافوان النانت أسقنياتشوها أم نحن المنشئون ويسنيانا يسقنينو بل نحن الذين جعلناها مودعة في موضعها وطوعا نتكمت يا الرجل إنيانا نحن جعلناها تذكرة مجنزب يا الرجنات لمن يا آخرا وأسات عندي سبعينات في الدنيا وسات በጣም ዝቅተኛ ሙቀት ያላት ናት ግን ከፍተኛ ዲግሪ ሲደርስ የዱንያው እሳት ራሱ ብረት ያቀልጣላል ብረት እንደ ውሃ ቀልጦ በእቃ እየተቀዳ ነው ተለያየ እንትን የሚያመርት አይደል ያ ምንድነው እሳት ነው ይሄን ያህል አቅም አላት የዱንያው እሳት እኛ ምንም ጠንካራ ብለን የምናውቀው ብረት ነው ከምድራችን በጣም ጉልበተኛው አካል እሱ ነው እሱን ያቀልጣል የአኺራው እሳት ደግሞ 69 درجة يجمرال كذي وهلا فقد جاء في الحديث ناركم التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم كسبا يموقت درجاዎች አንዷ ናት እዚህ የመጣችው ይችን አይተው ያችን እንዲጠነቀቁና ለብ እንዲሉ ነው ተዝኪራ የሚለው ይሄንን ነው ሁለት ዓላማ ነው ያላት ማለት ነው እሳት አሁን በሐያታችን ውስጥ በጣም ወሳኝ የሆነ ነገር ነው የሰው ልጅ ነው እንግዲህ በእሳት አብስሎ የሚበላ ሌላው እንስሳ ያገኘውን ነው በልቶ የሚኖረው አፍያም ነው ሞቀኝ ቀዘቀዘኝ በረደኝ አይልም የኛ ግን ጥገኛ ነው ሐያታችን በእሳት ላይ ይቆል ሸይ እንጠጣው ምን በላው ምን ለብሰውም ጭምር ዛሬ እሱ ያስፈልገናል ኒዕማ من نعم الله عز وجل ይሄ መቅጫ የሆነው እሳት ኒዕማ ሆኖ ደግሞ ያገለግለ ነው ማን አስገኘው ዛፉን ሱብሃንአላህ ومتاعا للمقوين የሚለው ደግሞ ለመንገደኞች መገልገያ አለ ከዛፍ ላይ ከእንጨት ላይ የሚወጣው እሳት የሚፈልጉት መንገደኞች ናቸው ብዙ ጊዜ ባገሩ ያለ ሰው ቤት ውስጥ እንግዲህ እሳት ተቀጣጥሎ ይኖር ይሆናል አንዳንድ ፍም ወስዶ ሌላ ደግሞ ቤት ላይ ማቀጣጠል ይችላል መንገደኞች ግን ከየት አምጥተው ያበስሉ ነበር ከዛፍ ውስጥ እሳት ማውጣትን አላህ ባያስተምራቸው መልሶ ራሱን የሚያቃጥለውን እሳት በውስጡ ያዘ ዛፍ አላህ خلقዋል እንጨት للمقوين ማለት للمسافرين ማለት ነው نعم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلا أقسم أمل اللهن بمواقع النجوم بكواكب توتش وإنه لمطهرون
ንጹሃን ካልሆኑ በስተቀር ማንም አይነካውም تنزيل من رب العالمين كعلامات ጌታ የወረደ ነው أفبهذا الحديث ለመሆኑ በዚህ ንግግር አንቱም ሙድሂኑን እናንተ ችልተኞች ናችሁን وتجعلون رزقكم ሲሳያችሁንም ታደርጋላችሁ أنكم تكذبون እናንተ ማስተባበላችሁ አለ فلا نفي ነው والمنفي محذوف ተደጋጋሚ እንዳልነው ላ የሚለው አይደለም ማለት ነው አፍራሽ ቃል ነው ليس الامر كما تزعمون ነገሩ እናንተ እንደምትሞግቱት አይደለም እኔ እንደምለው ነው እንጂ ወይም ላ ዛኢዳ ናት ያሉም አሉ ተጨማሪ ናት አረቦች በንግግራቸው ውስጥ ላን ዝም ብለው ይጨምራሉ ላ والله ይላል በላ والله ይላል ይሄ ያለ ነገር ነው ስለዚህ ዛኢዳ ናት ያሉ አሉ ያን ጊዜ ማዕናው ምን ይሆናል فاقسم ይሆናል በመጀመሪያው ደግሞ ፈላ አይደለም ነገሩ اقسم አሁንም እመላለሁ ነው ወይ ደግሞ ላ አፍራሽ ናት መድኹሏ ማጠገቧ ያለው ነው ፈላ اقسم አልምልም ምንድነው መሐላ የሚያስፈልገው ይሄ ግልጽ ነገር አይደለም ወይ ማለት ሊሆን ይችላል فلا اقسم ተብሎ የሚቀርቡባቸው ቦታዎችም አሉ لا اقسم ላማ እንት ሆናለች እዚህ ጊዜ ላይ ላሙ القسم ትሆናለች فوالله لا اقسم بالله ይሆንብኝ እምላለሁ እንደማለት ነው اقسم እምላለሁ ካለ በኋላ የሚለው በመንድነው بمواقع النجوم በኮከቦች መጥለቂያዎች አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚምልባቸው ነገሮች ሁሉ በዚህ ዓለም ላይ ከሚከሰቱ አስደናቂ ነገሮች دلائل القدرة ከሆኑ ነገሮች መሐከል አንዱ ነው የኮከቦች መጥለቅ መውጣት መንቀሳቀስ من عجائب قدرة الله عز وجل يا الله القدرة ከሚያሳዩት ነገሮች መሐከል አንዱ ነው ኮከቦቹ ከላይ ተምዘግዝገው አላህ ግቡ ወዳለባቸው ቦታ እንደሚገቡና እንደሚጠፉት ሁሉ ጠፋሉ ሌላ ይተካል በየጊዜው እንደዚያው ሁሉ ቁርአኑም ከላይ ነው የወረደው ከዚያ ጋራም ለማዛመድ ፈልጎ ነው وانه لقسم ይሄ ንግግር ደግሞ መሐላ ነው የኔ መሐላ ነው عظيم ትልቅ የሆነ መሐላ ነው እንደ ተራ ነገር ልታስቡት አይገባም በዚህ ሁሉ በዚህ ነገር ምዬ የማረጋግጥላችሁ ይሄ በመሐከላችሁ ያለው የኔ ነብይ ያነበበው ያለው መጽሐፍ ቁርአን ነው انه لقرآن من باب ነው የሚነበብ ነው كريم يتكبر ነው لانه كلام الله يا الله ቃል ነውና ክቡር ነው የተቀዳው ደግሞ في كتاب مكنون የተጠበቀው መዝገብ ውስጥ ያለ ነው ከለውህ المحفوظ ላይ ቀድቶ ነው መላእክታው ወደዚህ የሚያመጣው إن هذا القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم لكتاب عظيم ይሄ በመሐመድ ላይ የወረደው ቁርአን የተከበረ መጽሐፍ ነው معظم في كتاب معظم የተከበረ በሆነው መዝገብም ላይ ተጠብቆ የነበረ ነው لا يمسه አይነካውም ያንን ኦሪጂናል ቅጁ ያለበትን ለውህ المحفوظን አይነካውም إلا المطهرون طهارة የሆኑ መላእክቶች ካልሆኑ በስተቀር ሸይጣንና በኒ አደም እዚያ አካባቢ የመልከስከስ እድሉም የላቸው በለውህ المحفوظ ዙሪያ ያሉት الملائكة الأطهار ናቸው እዚህ ማንንም ሊነካው አቅሙ የለውም ማለት ነው ወይም مواقع النجوم ያለው ተከፋፍሎ በወረደው ቁርአን ማለት ነው لأن القرآن نزل منجما
ተቆራርጦ በብዙ ጊዜ ሂደት ውስጥ ነው የወረደው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የመጀመሪያ የተቀበሉት የቁርአን አንቀጽ 5 ብቻ ነው ጋሩ ሒራ ላይ ያውም የሚያንቀጠቅጥና የሚያንገዳግድ ነበር በጣም ተጨንቀውበት ነው ጅብሪል መጥቶ ሲያናግራቸው اقرأ بسم ربك الذي خلق ሲላቸው ከዛ በኋላ ደግሞ ሌሎች አያዎች እየመጡ እየተቆራረጠ በ23 አመት እድሜ ውስጥ ነው የወረደው ግን ቁርአን ላይ አንድ ቦታ ቁርአን ሙሉ ለሙሉ እንደወረደ የሚጠቁም የመሰለ ጥቅስ እናገኛለን ሌላ ቦታ ላይ ደግሞ በግልጽ በረጅም ጊዜ ሂደት እንደወረደ የሚያሳይ አንቀጽ አለ የመጀመሪያው ሱረቱ አልበቀራ ላይ ያለው አንቀጽ شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن ይላል የረመዳን ወር ያ ቁርአን የወረደበት ነው ይላል ቁርአን የወረደው በወርሃ ረመዳን መሆኑን ይጠቁማል ማለት ነው ከዚያውም ውስጥ ደግሞ የተወሰነች ሌሊት እንደሆነ ሚናገር ሌላ አንቀጽ አለ ኢና አንዘልናሁ في ليلة القدر ይላል ኢና አንዘልናሁ في ليلة مباركة إنا كنا منذرين የሚልም ሌላ አንቀጽ አለ በረመዳን ወር ውስጥ በአንዲት ሌሊት ውስጥ ነው ቁርአን የወረደው ማለት ነው ይሄ ዛሂሩ የሚያሳየው ሌላ ቦታ ላይ ግን وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قرآنንም በታተነው ከፋፈልነው በሂደት ቀስ በቀስ ማውረድንም አወረድነው ይላል كذلك لنثبت به فؤادك ይላል እንዲህ አርገን አወረድነው ያንተን ልቦና ልናጸናበት ይላል ታዲያ ሁለቱ መሐከል ግጭት አለ ወይ የለም በለይለቱል ቀድር አወረድን ማለት ሁለት ተፍሲር ተሰጥቶታል ረመዳን አወረድን ማለት አንደኛው በረመዳን ወር በለይለቱል ቀድር ውስጥ መውረዱን ጀመርን ማለት ነው ይሄ ግልጽ ነው አንዘልናሁ ማለት ابتدأنا انزاله ግን ኢዛለት አለቀ ማለት አይደለም ቀጠለ እንደውም አጣብቂኝ በገጠማቸው ቁጥር ምላሽ እየመጣ ነበር የቀጠለው ቁርአን ስራ ላይ እየዋለ ቀጣው እየወረደ የነበረ ብቸኛ መጽሐፍ ነው እነ ተውራት ሲመጡ ሙሉ ለሙሉ መጡና ከዛም ኢየሱስ ሙሳ አለይሂ ሰላም ሰብስበው ያነቡላቸው ሲጀምሩ ምን አሉ በኑ እስራኤል ይሄማ ያንችለውማ መልሰው ወደ ጌታና ሌላ ይምጣሉ ከዛ ተራራ ነቅሎ አንገታቸው ላይ አናታቸው ላይ ደቅኖ وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة እንደሚለው ጨናንቆ በግድ ነው የተቀበሉት ያ እንዳይሆን ግን ቁርአን መጀመሪያ ተውሂድን አስተማረ እምነቱ በልቦናቸው ሰርጾ ከተቀበሉት በኋላ አንድ ትእዛዝ ሲመጣ ሁለት ሲመጣ ሰላት ራሱ አምስት ሰላት መዲና ሂጅራ ከተደረገ በኋላ ነው የመጣው ተርቢያ ያደረገ ስራ ላይ ያዋለ ነው የመጣውና በለይለቱል ቀድር ወር ነው ማለት ጀመርን ማለት ነው ከዛ በኋላ ግን በየጊዜው እስከ 23 አመት ድረስ ወርዶ የመጨረሻው አንቀጽ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሊሞቱ 80 ቀን ሲቀራቸው ገደማ ነው የወረደው اليوم اكملت لكم دينكم የሚለው ከዛ በኋላ ደግሞ ሌላ የመጨረሻ አንቀጽ ይወረዳል መዲና ከመጡ በኋላ واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون اخر سوره البقره ያለው ማለት ነው አንደኛው መልስ ይሄ ነው አንዘልና ማለት ابتدأنا انزاله ሌላኛው ደግሞ ከአብዱላህ ኢብኑ አባስ እንደተወራው ቁርአን ሁለት አወራር ነው የወረደው የመጀመሪያው ሙሉ ቁርአን ከለውህ المحفوظ برب العالمين جبريل ታዞ ወደ በይተ العزة አወረደው እዛው ሰማይ ላይ ወዳለ ቦታ ከበይተ العزة ደግሞ እንዳስፈላጊነቱ አላህ ይሄን አንቀጽ ዘውረድ ይሄን ወረድ ያለ ያዘዘው በ23 አመት ውስጥ ተጠቃለለ አንድ ጊዜ ወርዷል ቢባልም ትክክል ነው ያንን ከለውህ المحفوظ ወደ በይተ العزة የመጣውን አመጣጥ ነው የሚናገረው በረጅም ጊዜ ነው የወረደው ቢባል ደግሞ ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የደረሰበትና ሙእሚኖች ተግባራዊ እንዲያደርጉ የሆነበትን ሁኔታ ነው የሚገልጸው ነው የሚሉት على كل حال مواقع النجوم የሚለው በዚህም ተፈስሯል ለማለት ነው نزول القرآن منجما በሂደት መውረዱ ማለት ነው
لا يمسه إلا المطهرون طهارة ያልሆኑት አይነኩትም የሚለው ታዲያ የትኛውን ነው እዛ ላይ ያለውን አስሊውን ነው እንጂ ይሄ በሙእሚኖች እጅ ያለውን ቁርአን መጁሶችም ይሁዶችም ነሳራዎችም ሙናፊቆችም በእጃቸው የመንካት አጋጣሚው ተፈጥሯል በርግጥ ሙእሚን እንደሚያራክሱትና እንደሚንቁት ያወቀ ቁርአንን ለነሱ መስጠት ከልከል ነው እንዲሰሙትና እንዲያውቁት ከሆነ ግን አይጫወቱበትም ማለት ከታመነ ሊሰጣቸው ይገባል وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله يا الله قال اسكم يسمو ድረስ ይላል ለታርገው ነው የሚሰሙት በገዛ ቋንቋቸው የተተረጎመ የተጻፈ ነገር አውሳቸው ወይም ሰጣቸው ያንብቡትና ይረዱት እንደ ሁኔታው ነው ማለት ነው እና ቁርአንን መንካት ያለ ጠሃራ حرام ነው ያሉ ዑለማዎች ከዚህ አያ ነው የወሰዱት ታዲያ ይሄ خبر አይደለም አይነኩትም ነው እንጂ ያለው አይንኩት መቻለ አው አይነኩትም ነው ያለው ግን خبሩን بمعنى النهي ነው አሉ ቁርአን ውስጥ እንደዚህ ይመጣል አንዳንድ ጊዜ ነገሩን ለማረጋጋት ሲፈልግ لا تعبدون الا الله ይላል ከአላህ በስተቀር ማንንም አትገዙም ይላል ማለት አትገዙ ይሄ መቼም የታወቀ ነው ያነጋግርም እንደማለት ነው ስለዚህ ይሄ ማዕና ነው የተሻበትና አሁንም ቢሆን طهارة ያልሆነ ሰው መንካት አይገባውም ይላሉ ሌሎች ዑለማዎች ደግሞ አይ ይሄ ለፍዙን መንካቱ ችግር የለውም የሚል አስተያየት ያላቸው አሉ ግን ጀምሁሩ ዑለማ መንካት ያለ ውዱእ ያለ طهارة ክልክል ነው በሚለው ላይ ነው ያሉትና የሚያግራሩ ፈትዋዎችን ይዞ ማግራራቱ ተመራጭና የሚመከር ነገር ሆኖ አላገኘውም ውዱእ ከባድ ነገር አይደለም ለቁርአናችንም ካለን ክብርና ተዕዚም የተነሳ በውዱእ ነው መንካት ያለብን በطهارة ነው መንካት ያለብን ነው ማለት لا يمسه إلا المطهرون لمن تنزيل من رب العالمين كرب العالمين يورد كتابنا حديثዎችም ይመጣሉ ያለ ውዱእ መንካት አይገባን የሚለውን በተመለከተ እንደው በጣም ጠንካራ ባይሆኑም من ذلك ما رواه مالك في الموطأ وأبو داود في المراسيل عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر عمرو بن حزم يبال صحابي يودهون بوت علي بأمير النتسلكوت النبي صلى الله عليه وسلم وصية وكتبه لتنبر الزالي قرآن طهارة يالهون سواء إنكاو يميل كتبه لتاللا أبو داود في المراسيل في صحيفة أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يهنياو تقين تاللا ابن كثير وهذه وجادة جيدة بلواتال تنكر لما أدرك مكروال ليلوش ضعيفنا يالو مالو غين صحيح نو بن الانقوان معناه من دنو مطهر ميلو ماكو بقرآن تتقصى لكم مطهر مالت مؤمن مالت نو مطهر مالت ملائكة مالت نو مطهر مالت كجنابنا كحيض اللي هون جلال مطهر مالت كوضوء ماتات اللي هون جلال احتمالات سلال لو قوية دلم مالو غين الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية طهارة مالت منه بشريعة درجة طهارة مالت وضوء ما درج كجنابنا كنفاسا كحيض مسدات إيه سلوهنا إيه المعنى ما يازو يتشالنو بميلونو جمهوروች ሄዱት እንደው የተሻለው ነው ለየት ያለ ኢፍታ ይኖራል የሆነ ضروره ሲኖር ከአቅም በላይ የሆነ ነገር ሲኖር ممكن رخصاው ለመጠቀም እንችላለን لكن الادب مع القرآن الكريم قرآن ጋር ያለን አደብ ያለ طهارة على መንካት መጣጣር ነው تنزيل من رب العالمين كعلامات ጌታ የወረደ ኪታብ ነው ሙሽሪኮች እንደሚሉት ድግምት ጥንቆላ ግጥም ወዘተ ሳይሆን هو الحق الذي لا مرية فيه ቅንጣት ያህል ጥርጣሬ ሊቀላቀለው የማይችል የአላህ ቃል ነው أفبهذا الحديث أنتم مدهنون በዚህ ንግግር እናንተ ሙድሂኑን የሚለው ልታድበሰብሱና ከካህዲያን ጋራ ተመሳስላችሁ ልትኖሩ ትፈልጋላችሁን ማለት ነው ተብሎ ተፈስሯል وهو قول مجاهد مدهنون يعني تريدون أن تمالئوهم فيه وتركنوا إليهم نسو غارا تمساسلاችሁ ለመኖርና ወደ እነሱ ጠጋለ ማለት ይሄ ፍንትው ያለ ነገር ከአላህ መጥቶ ይያለ ትፈልጋላችሁ ሆይ ማለት ነው
وعن ابن عباس قال مكذبون مدهنون مالت تكدالاچو ታስተባብላላችሁ ማለት ነው ደሃና ማለት ቀባ ማለት ነው አንድ ነገር መቀባባት ማለት ደግሞ እውነተኛ መልኩ እንዳይታይ ማድረግ ነው አይደል የሆነ ቀለም የምንቀባው እኮ ያን ያለው መልክ አስወግደን ሌላ ለማሳየት ነው እና ሐቅን የሚያደባብስ ሰው ባጢሉን ደብቆ ሐቁን ደብቆ ባጢሉን ጥሩ አድርጎ ለማሳየት የሚደረግ ሙከራ ነው ربما كذا غارا يያዛል ሙድሂኑን የሚለው ሙጃሂድ ኢብኑ ጀብር እንደፈሰሩት ማለት ነው ግን ቀጥሎ ያለው አያ ወተجعلون رزقكم انكم تكذبون የሚለው የኢብኑ አባስን ተፍሲር ያጠናክራል ከቁርአኑ የናንተ ድርሻ ማስተባበል እንዲሆን ታደርጋላችሁ ወይ تجعلون شكر هذه النعمة وهي أن رزقكم القرآن قرآن لنا أنت ملقسون يهن ولتاون مكاد تارقالاችሁ ወይ ማመስገን መሆን ሲገባው ይሄ አንድ ትልቅ ሶታ የተሰጠው ሰው ሊያደርገው የሚገባው ነገር ነው ወይ እስቲ አስቡት አቅላችሁን ተጠቀሙ እያለ ነው አይገባም ደሞ ይሄ ና فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فلولا إذا بلغت الحلقوم منو تعدا نفساችሁ ጉረሮ የደረሰች ጊዜ ያንድ ሰው ነፍስ وأنتم حينئذ تنظرون እናንተም ደግሞ በዚያ ሰዓት እያያችሁ ነፍስ ጉረሮ በደረሰችበት ሰዓት እናንተም ያን ጊዜ የምታዩ ሆናችሁ ونحن أقرب إليه منكم እኛ ደግሞ ወደዚያ ሟች ሰው ከናንተ የበለጠ ቅርብ ሆነን ይያለ ولكن لا تبصرون ነገር ግን እናንተ አታዩም እንጂ فلولا إن كنتم غير مدينين የማትቀጡ ጀዛችሁን የማታገኙ ከሆናችሁ ምን ነው አልሞከራችሁም ترجعونها ልትመልሷት ወደ ዱንያ إن كنتم صادقين እውነተኞች ከሆናችሁ ይላል እንግዲህ እናንተ ያላችሁት የሚሆን ከሆነ ያሰባችሁን የምታደርጉ ሰዎችና የማትጠየቁ ከሆናችሁ ምን ነው ለነፍሳችሁ ሞትን ፈቀዳችሁ ወዳችሁ ነው ከደላ ከሞላ ቤታችሁ ወደ ከርሰ መቃብር የምትገቡት ሩሃችሁ ከጀሰዳችሁ የምትለየው በእናንተ ስምምነት ነው ካልሆነ ለምን አላዳናችኋትም ነው فلولا إذا بلغت الحلقوم أي بلغت الروح إلى الحلق وذلك حين الاحتضار طارموت ላይ ሲሆን ነው ሰውየው روح ወጣ በዚህ ነው የምትወጣው ስትገባም ከላይ ነው የገባቸው የአደም ቂሳ ላይ እንደመጣው እና እዚህ ከደረሰች በኋላ ወደ ጀሰድ የሚመልሳት ማንንም ጠቢብ ማንንም ሐኪም ማንንም ሙያተኛ የለም መጀመሪያም እዛ ያስገባት አላህ ካልሆነ በስተቀር ከላ إذا بلغت التراقي على غرر صدر سرنك ستغبا وقيل من راق ማን አለ ሐኪም ስፔሻሊስት ዶክተር የትገኝ ይሆን በዚህ ጉዳይ ላይ በቃ ጥሩ ሙያተኞች ጥሩ መሳሪያ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ያለበት የት ነው እንላልና ለማዳን ተፋቀና ይላል وظن انه الفراق ስንብት መሆኑን ሲያረጋግጥ والتفت الساق بالساق አለ ባት ከባት ጋር ስትላተም ባት ከባት ጋር ስትላቀቅ ነው ሰው የሚራመደው አይደል አንዱ ወደፊት አንዱ ወደ ኋላ ያለች ነው የሚሄደው ያን ጊዜ ግን ተጋጥሞ አንለያይም ይላሉ الى ربك يومئذ المساق የዚያለታ ጉዞው መነዳቱ ወደ ጌታህ ነው አለ ቆይ ትንሽ የሚቀረኛል ፕሮግራሜን አላጠናቀቅኩም ይቻላል وانتم حينئذ تنظرون على ነገሩን ሲገልጸው እናንተ አይናችሁ ይያየ
የገዛ አባትህ እናትህ ወንድምህ እህትህ አክስትህ ዘመዶች ጓደኛ አይንህ በእንባ እየተጎረዘረዘ ካጠገብህ ብስት ይላሉ እስቲ ማን ነው ረዳት أي إلى المحتضر وما يكابده من سكرات الموت يموت مريتنا ጭንቀቱን ሲሰቃይበት ያያችሁ ونحن اقرب اليه በርግጥ እኛ እንቀርባለን አለ እኛ ማለት መላእክቶች ማለት ነው ብለው ፈስረዋል አላህም መቼም ለሁሉም ነገር ቅርብ ነው اقرب اليه من حبل الوريد ولكن لا تبصرون ግን አታውም እናንተ መላእክቶች ስራቸውን እየሰሩ ነው ያሉት ሰውየውን ሩሁን ከጀሰዱ ያላቀቁ ታዛቢዎቹ አያዩአቸው በሴት አለ እናንተ ቴክኖሎጂ መላእክቶችን እስቲ ረስድ አርጉ ሰጅሉ እስቲ ካሜራ የለም ዘመናዊ እንደነው ረቂቅ ነገሮችን የሚያነሳ አበዳ በሰው ራዳር ውስጥ የሚገቡ አይደሉም እነዚህ የረብ العالمين ስራ ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه ከባሪያዎቹ ሁሉ በላይ አሸናፊ እሱ ነው ጠባቂዎችንም ይልካል አሁን ጠባቂ መላእክቶች ናቸው ያጀቡን የዛለታ ግን ጠባቂዎቹ ገለል ይላሉ ጨረሳቸው ስራቸው ዞር በሉ ይባላሉ حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا አንዳችሁን ሞት የመጣው ጊዜ ሞት መጪ እንግዳ ነው አሁን የለም ሞት እኮ መخلوق ነው وجودي ነው ገና አሁን ቆይ ተብሏል የመጣ ጊዜ ከተፍ ያለ ጊዜ حتى ከአላህ በኩል በጠባቂነት የተመደቡት ራሱ ልቀቁ ይባላሉ አሁን ሰራተኛ በእኛ ላይ እየተፈራረቀ እኛ እናያቸው እንዶ ضعف الانسان እንግዲህ ፍጥሩን ደካማነት ተመልከት ثم ردوا الى الله مولاهم الحق وهو اسرع الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين ከዛም ወደ ጌታ ይመለሳሉ እውነተኛ የሆነው ወደ ሆነው ጌታቸው እሱ ደግሞ ከተሳሳቢዎች ሁሉ ፈጣኑ ነው ይላል فلولا ان كنتم غير مدينين ان كنتم غير مجزيين በስራችሁ የማትመነዱ የማትጠየቁ ሂሳብ የሌለባችሁ ከሆናችሁ ترجعونها من والملساچኋትም ቆይ ዛሬ ልትወሰጃ ይገባ እዚህ ዱንያ ላይ ጉዳይ አለን ካንቺ ሰንብቺ ብላችሁ ማሰንበት አልተሞከረም አይደል አይቻልም ይሄ ደግሞ ና فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم فأما إن كان مواجو كهنما من المقربين كبال موالوچو يا الله وداجوچ كهنه فروح رفتنو وريحان ملكام سيسايم ነው የሚጠብቀው وجنة نعيم يጸጋዋ ጀነትም ናት واما ان كان من اصحاب اليمين كቀኝ ጓዶችም ከሆነ ሰውየው فسلام لك ሰላም ላንተ ይድረስ ይባላል من اصحاب اليمين ከቀኝ ጓዶች መሐከል واما ان كان من المكذبين الضالين كتماما استبابايوች ከሆነ ደግሞ فنزل من حميم كفلا وها يهونه مستنغدو አለው وتصليه جحيم የጀሃነም ስቃይም አለው የቃጠለዋ ስቃይ ان هذا له حق اليقين ይሄ ገሃድ የሆነ እውነታ ነው የሚከሰት ነገር ነው فسبح باسم ربك العظيم ጌታህን ከምስጋናው ጋር ያቀላቀልክ አጥራው ጌታህን አጥራው ኃያል የሆነውን ይላል የዚህ ምዕራፍ መጀመሪያ ላይ እንደተመለከተው ሰዎች ለሶስት ተከፍለዋል
السابقون አሉ ቀዳሚዎች والسابقون السابقون اولئك المقربون የተባሉ اصحاب اليمين አሉ የቀኝ ጓዶች እንደገና ደግሞ اصحاب الشمال ወይም اصحاب المشأمة የግራ ጓዶች አሉ የሶስቱን የአኺራ እጣ ፋንታና መጨረሻ ባለፉት አንቀጾች ውስጥ ተመልክተናል እዚህ ላይ ደግሞ በሞት ጊዜ የሚከሰተውን ነገር ነው የሚናገረው አንድ ሟች በሚሞትበት ጊዜ መጨረሻው አኺራ ላይ የሚጠብቀው ነገር ምን እንደሆነ ከወዲሁ ያውቀዋል ምልክቶችን ያገኛል هذه الأحوال الثلاثة هي أحوال الناس عند احتضارهم إن كان من المقربين كالله بالموالوች ግዴታዎችን የተወደዱ ነገሮችን የሰሩ ክልክሎችን የተጠነቀቁ የተጠሉ ነገሮችንም የራቁ አላህን ፈሪ የሆኑ ሙቀረቦች ፈራውሁን ለነሱ የሚጠብቃቸው ረፍት ነው ፎይታ ነው ተጎሳቆሉ ዱንያ ላይ ተንገላጡ በቂያሙ በሰላቱ በተሐጁዱ በጂሃዱ በአምሩ بالمعروف በነህይ عن المنكر በኸይር ስራ ተጠምደው ሲደክሙ ነበር ሌላውን በባጢሉ እንደሚደክመው ተወጥሮ አኺራ ግን እነሱ ፎይታ ይገጥማቸዋል የለም ልፋት ጭንቀት የለም تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ريحان دمو على ريحان من دنو ጥሩ ሲሳይ ማለት ነው ተብሏል አለዚያም ደግሞ ጥሩ ማዕዛ ያለው አበባና ሽታ ይቀርብላቸዋል መስተንግዷቸው በሐዲስ البراء بن عازب እንደመጣው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምናሉ ጥሩ የሆነች የሙእሚን ነፍስ ከጀሰዱ ስትወጣ መላእክቶች አቀባበል ያደርጉላታል የሚከተለውንም ይናገራሉ ايتها الروح الطيبه في الجسد الطيب كنت تعمرينه اخرجي الى روح وريحان ورب غير غضبان አንቺ ጥሩ ነፍስ ሆይ ጥሩ የሆነ አካል ውስጥ የነበርሽና ያስዋብሽው የሆንሽው ሆይ ወደ እረፍትና ወደ ጥሩ ሲሳይ ውጪ ወደ አልተቆጣብሽ ጌታም ሂጂ ይሏታል በቁርአን ራሱ ምንድነው ያ ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه አንቺ የተረጋጋሽ ነፍስ ሆይ በኢማን ላይ የጸናሽ ማለት ነው ወደ ጌታሽ ተመለሺ فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ከባሪያዎች ጋር ተቀላቀይ ግቢ ጀነቴም ግቢ ትባላለችና ከወዲሁ አቀባበሉ ያምራል ማለት ነው فروح يعني قال ابن عباس راحه وريحان يقول مستراحه እፎይታ የሚሰጣት ናት አሉ ወይም روح ማለት ደስታ ማለት ነው كما قال سعيد بن جبير والسدي الروح الفرح وقال مجاهد روح جنة ورخاء وريحان رخاء جنتنا تدلا ምቾት አለ ማለት ይሁሉ ማዕናው የሚቃረን አይደለም ተቀራራቢ የሆነ ማዕና ነው በዚህ ማዕና ብዙ ሐዲሶች አሉ እንደውም ሙእሚን መለከል ሞት የመጣ ጊዜ የሚያጽናኑት መላእክቶች እንደሚኖሩም የሚናገር ቁርአን አለ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ያመኑትን ሰዎች ያጽናኗቸዋል አብሽሩ ይሏቸዋል ያበረታቷቸዋል ቀብራቸውም መተው ያጫዋውቷቸዋል إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ملائكة يوردالون ألا تخافوا ولا تحزنوا يا الله أتفروا أتزنوا أتكزوا زنابل فكحة والعبشر يبال المال جرتها إلا موحشة اللهم إنا نسألك ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء وجنة نعيم يتقوى جنة معلتشاتشو إيه يمجمر درجاوچو ናቸው واما ان كان من اصحاب اليمين ከቀኝ ጓዶች ከሆነ ሙእሚን ሆኖ ያን በጎ ስራዎች ብዙ አሉት ግን ክፉ ስራዎችንም ቀልቀል ያደረገ خلطوا عملا صالحا واخر سيئا يهونو እነዚህ መሐከለኛ ደረጃ ላይ ያሉት ደግሞ ምን ይባላሉ فسلام لك መጀመሪያው አቀባበል ሰላም ላንተ ይሁን ይባላል
በቃ ከአላህ በኩል ሰላምታ ከቀረበለት ሰላም ነው የሚጠብቀው አላህ አፉ ያደርግለታል ማለት ነው ምን ማለት ነው አሁን ግን ሰላም መሆኑን ነው በርግጥ ትልቁ ደረጃ ሰላም መሆኑ ነው ከዛ ውጭ ያለው ተጨማሪ ነው ከሳት መዳን ቀላል ነገር አይደለም فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز ስለሆነ ማለት ነው فسلام لك ይላሉ ወይም ንግግሩ ወደ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነው اصحاب اليمين ከሆነ ካንተ ኡማ መሐከል አንዱ አማኝ فسلام ሰላም ነው የሚሆነው ለአንተ ሲባል በአንተ ሰበብ يعني በነብዩ ሸፋዓና በሳቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እሳቸውን ለማስደሰት ሲል اصحاب اليمين በሙሉ ደህና ያረጋቸዋል ማለት ነው ወይ ደግሞ ሰላሙን من الملائكه ከመላእክታ ሰላምታ ይቀርባል ሩህን ሊወስዱ እየመጡ ሰላም አለይኩም ብለው ነው የሚቀበሉት ሱብሃንአላህ عجيب والله قال قتاده سلم من عذاب الله وسلمت عليه ملائكه الله سلم من عذاب الله وسلمت عليه ملائكه الله كالله قطعته ይድናል የአላህ መላእክቶችም ሰላምታ ያደርጋሉ ይሄ ሰላምታ ጀነት ሲገቡ ብቻ ነበር የሚመስለን እዚሁ ነው ደሞ አሁን ይያለ ያለው ጀነት ሲገቡ የሚለውን ደሞ ሌላ ሱራ ላይ ተናግሯል እኮ وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا الى الله ጌታቸውን የፈሩት ወደ ጀነት ተነዱ ሂዱ ዛገቡ ተባሉ حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها استاذን ሲደርሱ በሯ ተከፍቶ ተጠብቃቸዋል وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين ሰላም በእናንተ ላይ ይሁን ጥሩ ናችሁ መቼም ግቡ እንግዲህ ለዘላለሙ ይሏቸዋል አስተናጋጁ እንግዳውን በሰላምታ ይቀበለዋል ዛሬ ዱንያ ላይ በተለመደው ተቃራኒ ማለት ነው ከውጭ የሚመጣ ሰው ነው ሰላም አለይኩም ብሎ የሚገባው እዛ ደግሞ በሰላምታ ይቀበሏቸዋል ማለት ነው فسلام لك من اصحاب اليمين እንግዲህ እነዚህን ሁሉ ማዕናዎች በውስጡ የያዘ ነውና አላህን ሁሉ ጊዜ ሰላም የምንለው ለዚህ ነው ሰላም ምን ለምን اللهم انت السلام منك السلام አይደለም አንተ ሰላም ነህ ሰላምም ካንተ ነው የሚገኘው ሰላም የፈለገ ከአላህ ጋር መታረቅ ነው የሰላም ባለቤት እሱ ነውና ከዛም ነገ ሰላሙን ቆለም ረብ الرحيم ያገኛል ዛሬ ሰላም ግጭት አስወጋጅ ምናምን ቅራቅምቦ ያወራሉ ወላ ሰላም ዱንያ በላእ ነው ያየች ያለችው انهم بعيدون عن الله واما ان كان من المكذبين الضالين ካስተባባይ ጠማማዎች መሐከል ከሆነ ደግሞ አረሞት ላይ ያለው ሰውዬ እሱም አለው መስተንግዶ ተመጣጣኝ ሆነ አላህ መቼም በስራው ልክ ነው ሰውን የሚያስተናግደው ስለዚህ ምን አለ ፈኑዙሉን መስተንግዶ አለ ግና من حميم ከፈላ ውሃ ነው ወይም ደግሞ ከቀለጠ ከሰውነታቸው ከሚወጣ መግል المذاب الذي يصهر به ما في البطون ويدمو علات برات لذي يقلت ነገር ነው على كل وتصليه جحيم بجهنم ውስጥ መሰቃየትና መቃጠልም ይጠብቃቸዋል ان هذا الخبر ይሄ አሁን በዚህ አያ ውስጥ ወይም በዚህ ሱራ ውስጥ የነገርኩህ ነገር በሙሉ ለهو حق እውነት ነው يقين እርግጠኛ ነው ይከሰታል حق اليقين ነው መሆኑ ማይቀር ነገር ነው ይልቁንስ ለዚያ ቀን ዝግጅቱ ተስቢህ ማብዛት ነውና فسبح باسم ربك العظيم ጌታህን ኃያል የሆነውን ጌታህን አጥራው አለ ይቺ አያ ስትወርድ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም اجعلوها في ركوعكم አለ ለዚህ ነው ሩኩዕ ስናረግ ምንድነው سبحان ربي العظيم ነላናል ሩኩዕ ላይ አድርጓት አሉ سبح اسم ربك الاعلى የሚለው ሲመጣ ደግሞ اجعلوها في سجودكم አለ سبحان ربي الاعلى እንላለን اعلى ማለት በጣም ከፍተኛ ማለት ነው እኛ በጣም ዝቅ ይያልን በመጣን ቁጥር ለአላህ ደግሞ اعلاነት እናሰፋ እዚህ ላይ አፍዓለ ተፍዲል ነው ሁለተኛው ላይ ይሄ عظيم ነው ዛኛው ላይ اعلى ነው اعظم አላለም እዚህ فكلما ذل الانسان لربه ለጌታው ራሱን ባዋረደ ቁጥር ለአላህ ያለውን አክብሮትና ልቅና እያንጸባረቀ ነው ያለውና አላህ ዘንድ ደግሞ ከፍታን እየጨመረ ይሄዳል من تواضع لله رفعه الله نونا تسبيح ادرغو ነው የሚለው الله تسبيحون እንግዲህ انا الليل واطراف النهار ያሳካልን سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك